মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ। জয় জয় কাশীবাসী তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ। জয় জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ। জয় জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ। জয় জয় শ্রী অদ্বৈত সীতাত্মাজ জয় অচ্যুতানন্দ। জয় জয় শ্রী অদ্বৈত সীতাত্মজ জয় অচ্যুতানন্দ। জয় জয় বসুধ্বজা নবপ্রাণ গঙ্গা বীর চন্দ্র। জয় জয় বসুধ্বজা নবপ্রাণ গঙ্গা বীর চন্দ্র। জয় জয় কালিদাস ঝরু ঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত। জয় জয় কালিদাস জর ঠাকুর জয় ধারণ দত্ত। জয় জয় পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি বক্রেশ্বর পণ্ডিত। জয় জয় পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি বক্রেশ্বর পণ্ডিত। জয় জয় জগাই মাধায় চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ। জয় জয় জগাই মাধায় চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ। জয় জয় ওড়িয়া গো রিয়া আদি যত গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় জয় ওড়িয়া গো রিয়া আদি যত গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় জয় নবদ্বীপ বাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত। জয় জয় নবদ্বীপ বাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত। জয় জয় হইয়াছেন আর হইবেন যত মহাপ্রভুর ভক্ত। জয় জয় হইয়াছেন আর হইবেন যত মহাপ্রভুর ভক্ত। তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আমি অতি মন্দ। তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আমি অতি যেন দিবানিশি ডাকতে পারি অনিতাই গৌরাঙ্গ। যেন শেষ দিনে ডাকতে পারি হানিতাই গৌরাঙ্গ। যেন শেষের দিনে ডাকতে পারি হানিতাম গৌরাঙ্গ। যেন গাইতে গাইতে যাইতে পারি হানিতাই গৌরাঙ্গ। যেন গাইতে গাইতে যাইতে পারি হানিতাই গৌরাঙ্গ। গাইতে পারি হানিতাই গৌরাঙ্গ। গাইতে পারি হানিতাই গৌরাঙ্গ। গাইতে পারি হানিতাই গৌরাঙ্গ। গাইতে পারি হানিতাই গৌরাঙ্গ। জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ। জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ। জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ
নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরাঙ্গ चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादं सहगणललितं श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बित भुजौ गणगावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुतांशौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। जय जय श्री श्रीमद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचिते श्री श्री चैतन्य चरितामृते मद्दलीला ऊनविंश परिच्छेदम् वृंदावनीयां रसकेली वार्तां कालेन लुप्तां निज शक्तिमुत्काः संचार्य रूपे व्यतनत् पुनश्च प्रभुविदौ प्रागिवौ लोकसृष्टिम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्वरूप सनातन रामकेली ग्रामे प्रभु के मिलिया गला अपन भवने दुई भाई विषय त्यागेर उपाय सेजिला बहुदान दिया दुई ब्राह्मण बलिलाम। कृष्ण मंत्रे कराइल पुरश्चरण अचिराते पाइबारे चैतन्य चरण। तबे तो श्रीरूप गोसाई नौकायते बनिया आपनार घरे आइल बहुदान लइयाम। गौड़े राखिल मुद्रा 10,000 सनातन व्यय करे रहे मुनि घरे। श्रीरूप सुनिल प्रभु नीलाद्रि गमन वन पथे जाबे प्रभु श्री वृंदावन। एता सनातन गोसाई मने भावे मन राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन। कोन मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध हय तबे अव्याहति हय करिल निश्चय। लोभ गायब राजु कार्यगणे आपन गृहे करे शास्त्रेर विचारे। आर दिन गौड़ेश्वर संगे एकजन आचम्बिते तार सबाई कइल आगमन। बादशाह देखी सभी सम्भ्रमे उठिल सम्भ्रमे आसन दिया राजा के बसाइल। राजा कहे तुम्हार स्थाने वैद्य पाठाइल। वैद्य कहे आमी व्याधि नाई सुस्थ देखिलाम। आमार जे किछु कार्य सब तोमा लइया कार्य छाड़ी रहिला तुमी घरेते बसियाम। मोर जत काज काम सब कइले नाश की तुम्हारे हृदय आछे कह मोर पान। सनातन कहे नहे आमा हईते काम आर जन दिया तुमी करे समाधान। तबे राजा क्रुद्ध हइया कहे आर बार तुम्हार भाई करे तबे दस्यु व्यवहार जीव मारिया बागला कइल खास एता तुमी सर्व कार्य कइले नाश। सनातन कहे तुमी स्वतंत्र गौरेश्वरे जेई जेई दोष कहे देव तार फल। एत शुनि गौरेश्वर उठी घर गेला पलाइब बलि सनातनेर बाँधिला। हेन काले जे चले राजे उनी आमारिते सनातने कहे तुमी चलो मोर साथे যেতে কয়ে তুমি যাবে দেবতায় দুঃখ দিতে মোর শক্তি নাই তোমার সঙ্গেতে যেতে। তবে তারে বাঁধি রাজা করিল গমন এথা নীলাচল বই হইতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন। শুনি রূপ লিখলেন সনাতন ঠাই বৃন্দাবন চলিলেন চৈতন্য গোসাই আমি দুই চলিলাম তাহারে মিলিতে তুমি জয়ছি ছুটি আইস তা হইতে। अनुपम मल्लिक तार नाम श्री वल्लभ श्रीरूप गोसाई छोट भाई परम वैष्णव तारे लइया रूप प्रयाग आइल। महाप्रभु ता शुने आनंदित हइल। प्रभु चलियाছেন बिंदु माधव दर्शने लक्ष लक्ष लोक आइसे प्रभुर मिलने। गंगा यमुना प्रयाग नारिल डुबाइते प्रभु डुबाइल कृष्ण प्रेमेर वन्यते। विप्र गृहे आसी प्रभु निवृत्त बसिया श्रीरूप वल्लभ दोहे आसिया मिलिलाम। दुई गृच्छ तृण दोहे दर्शन धरिया प्रभु देखे परे दूरे दंडबद्ध हइयाम। प्रभु रूप देखे प्रभुर प्रसन्न हइल मन उठा उठा रूप आइसे बलिल वचन कृष्णेर करुणा किछु ना जाय वर्णन विषय कूप हइते कालिल तोमा दुइजन। नमे अभक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सबच प्रिय तस्मै देहं ततो ग्राह्यं सच पूज्य यथाहम। এই শ্লোক পড়ি দোহে কইল আলিঙ্গন দুইজনে কৃষ্ণ কথা কই কতক্ষণ। প্রভুর কৃপা পাইয়া দোহে দুই হাত জুড়ে দীন হইয়া স্তুতি করে পদে নমেশ করি। নমো মহাবদান্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतेश नमः।
जो अज्ञान मत्तंग भुवनंग कृपालुलाघयन अपि अकरत प्रमत्तम स प्रेम संपद सुहय अद्भुत अहम श्री कृष्ण चैतन्य मुंग प्रपद्ये तबे महाप्रभु तारे निकटे बसाइया सनातनेर वार्ता कह तारे पुछिला शुन कहे देह बंदे राजगढ़े तुम यदि उद्धार तबे हईब उद्धारे प्रेमावेशे प्रभु तारे करेन आलिंगन प्रेमे मुक्त हইয়া तारे करेन বলেন যেই কালে বল্লভ ভট্ট আইল মহাপ্রভু আইলে শুনি আসি তার কাছে ভট্টে মিলিবারে ভূমিতে পড়িয়া অন্তরে ঘরে প্রেম নহে স্পর্শন दोहार मुखे सुने कृष्ण नाम निरंतर प्रभु कहे प्रभु इंगिते जानी दोहार मुखे कृष्ण नाम करिछे नर्तन इह तो अधम नाय हय सर्वोत्तम अहो बत सपचत गोड़ियान जीव भाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहु विष्णुराज्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति जेते शुचि सद भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कलमश शपाकोपि बुधै श्लाघ्येन वेदज्ञोपि नास्तिकम् भगवद भक्तिहीन जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणशैव देहस्य मंडनं लोकरंजनम प्रमोद प्रेमावेशार प्रभाव भक्तिसार सौंदर्यादि देखी भट्टेर हইল चमत्कार हुंकार करिया যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ তাহা থেকে সবার মনে হইল কাম সেই প্রভু মস্তক ধরে নূতন গোপীন বহির্বাসে পড়াইল भिक्षा कराइल प्रभु के शास्त्र जतन भट्टाचार्य रूपे दिल हेन काले आईला रघुपति उपाध्याय तिरोहिता पंडित बड़ वैष्णव भाषाय आशित हल प्रभुर चरण बंदन कृष्ण रति कृष्णमती प्रभुर बंजन निज कृत कृष्ण लीलार श्लोक पढ़िल शुनि महाप्रभुर महाप्रेम उथलिल श्रुतिमपरे भारतमन्य भवन्तु भजवीता अहमिह नन्दं वन्दे जशालिन्दे परं ब्रह्म कं प्रति कथयितुमीशि सम्प्रति को वा प्रतिति मायातु गोपति तनया कुञ्जे गोपवधूटे विटरं ब्रह्मम् रघुपति उपाध्याय नमस्कार कइल प्रभु कहे तेह पर कृष्ण लीलाम प्रेमावेशे प्रभु देह मन लाइलम प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानुकाय श्याममेव परम रूप कहे उपाध्याय श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मानुकाय पुरी मधुपुरी बड़ कहे उपाध्याय बाल्य पौगंड কৈশোর श्रेष्ठ मानुकाय भय কৈশোরকং ध्येय कहे उपाध्याय रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानुकाय आद्दैव पर रस कहे उपाध्याय तथा पद्य बलम श्याममेव परं रूपं पुरी मधुपुरी बड़ा भय কৈশোরকং ध्येयं आद्दैव पररसम प्रेमावेशे प्रभु तारे करे आलिंगन प्रेमे मत्त हইয়াতে करे नर्तन लोकवीर भय प्रभु दशाश्वमेध गाये रूपे शिक्षा करान शक्ति संचारियम कृष्ण तत्व भक्ति तत्व भग रस तत्व प्राप्त सब शिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत श्रीरूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्वतत्व निज गणे प्रवीण करिला शिक्षा दिया वृंदावन जाइते आज्ञा दिला प्रभु आज्ञा अनुसारे सब आचरिला शिवानंद सेनेर पुत्र कवि कर्णपुर रूपेर मिलन ग्रंथे लिखियाछे प्रचुर कालेन वृंदावन केली वार्तां लुप्तेति तां ख्यापयितुं विशेष्य कृपामृतेनाभिषेचेन देवस्तत्रैव रूपं च सनातनं च निज स्वरूपे द्वैत रूपे प्रेम स्वरूपे सहजाति रूपे निज स्वरूपे प्रभुरेक रूपे दतान रूपे सविलास रूपे এই মত কর্ণপুরে লিখা স্থানে স্থানে প্রভু কৃপা কইল জয়ছে রূপ সনাতনী কেউ যদি দেশে যায় দেখে বৃন্দাবন তারে প্রশ্ন করে প্রভু পারিষদগণ কইছে অষ্টপ্রহর করে কৃষ্ণের ভজন অনেকে তো দোহে বনে যত বৃক্ষগণ এক এক বৃক্ষ তলে এক এক রাত্রি শয়ন विप्र गृहस्थूल भिक्षा कभु मधुकरी शुष्क रुटी चाना चिबाय भोग परिहरी करो हाथे छेड़ा कथा बहिर्बास कृष्ण नाम कृष्ण कथा नर्तन उल्लास अष्टप्रहर कृष्ण भजन चारिदंड शयने नाम संकीर्तने सेও নাই কোনো দিনে कबु भक्ति शास्त्र ग्रंथ करे लिखन चैतन्य कथा शुने करे चैतन्य चिंतन चैतन्येर कृपा रूप लिखियाছে अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथेर मंगलाचरणे हृदय जस्य प्रेरणाया प्रवर्तितो अहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्य देवस्यम्
এই মতো 10 দিন প্রয়াগে রহিয়া শ্রীরূপে শিক্ষা দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু কয়ে শুন রূপ ভক্তি রসের লক্ষণ সূত্র রূপে বিস্তার করি না যায় বর্ণন পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তি রস বিন্দু তোমা চাখাইতে তার কহি আগে বিন্দু এই তো ব্রহ্মাণ্ড বরি অগণিত জীব 84 লক্ষ জনিতে করে ব্রহ্মেন্দ্র কে সাগর শতভাগ শতাংশ করি তার সূর্য সূক্ষ্ম স্বরূপ বিচারী তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম 2 ভেদ জঙ্গমে তির্যক জলচর জলভেদ তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর তার মধ্যে অধ্রম ইচ্ছা পুলিন্দ বৌদ্ধ সবরম বেদ অনিষ্ট মধ্যেও অর্ধেক মুখে বেদ মানে বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে ধর্মাচারী মধ্যে অনেক কর্মনিষ্ঠ কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞাননিষ্ঠ কোটি জ্ঞাননিষ্ঠ মধ্যে একজন মুক্ত কোটি মুক্ত মধ্যে এক দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধে কামী সকলই অশান্ত তথা শ্রীমদ ভাগবতে মুক্তানামপি সিদ্ধানাম নারায়ণ পরায়ণা সুদুর্লভ প্রশান্তাত্মা কোটিষু अपि महामुने ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ মালি হইয়া সেই বীজ করে রোপণ শ্রবণ কীর্তন জলে করে সেচন উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম যায় তদুপে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষ করে আরোহণ তাহা বিস্তারিত হয় ফলে প্রেম ফলে ইহা মালি সিঞ্চেন কীর্তন শ্রবণাদি জল যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাথা ডালে মূলে উপারে তার সুখী যায় তাতে মালি যত্ন করি করে আবরণ অপরাধ হাতি জয়ছে না হয় উদ্গম কিন্তু যদি লতা রঙ্গে উঠে উপশাখা ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তারে লেখা নিষিদ্ধাচার কুটিবাটি জীব হিংসন লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ শেখ জল পাইয়ে উপশাখা বাড়ি যায় স্তব্ধ হয় মূল শাখা বাড়িতে না পায় প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন প্রেম ফল পাকা পাড়ি মালি আস্বাদয় লতা অবলম্বী মালি কল্প বৃক্ষ প্রায় সেই কল্প বৃক্ষের করে সেজন সুখে প্রেম ফল রস করে আস্বাদন এই তো পরম ফল পরম পুরুষার্থ যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ অতএব শুদ্ধ ভক্তি হইতে হয় প্রেম উৎপন্ন অতএব শুদ্ধ ভক্তির কই লক্ষণ অন্ন বাঞ্ছা অন্ন পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রে কৃষ্ণানুশীলনম এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয় পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় সর্বপাদি বিনির্মুক্ত তৎপরত্বেন নির্মলম ঋষিকেন ঋষিকেশং সেবনং ভক্তিরুচ্যতে অন্নাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमं शालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्यैकत्तमपुत दीयमानं न गृह्णन्ते विनामज सेवनं यदां भुक्ते मुक्ते स्पृहा पिशाचि यावत् हृदि वर्तते तावद् भक्ति सुखशास्त्र कथमभ्युदयो भवेद् साधन भक्ति हইতে হয় রতি হৃদয় রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয় প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় এই মত কৃষ্ণ ভক্তির রসস্থায়ী ভাব ভক্তি ভেদে রতি ভেদে পঞ্চ প্রকার শান্ত দাস্য সাক্ষ্য বাৎসল্য মধুর পঞ্চ বিভেদ রতি ভেদে কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চভেদ শান্ত ভক্ত নব যোগীন্দ্রাদি সনকাদি আর দাস্য ভক্ত সর্বত্র শিবগ অভার সক্ষ ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জুন বাৎসল্য ভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অনন্তগণ গোকুলে কেবল আরতি ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাতে ঐশ্বর্য প্রবীণ বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে দেহ আর মনে ভয় হইল কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের হইল ভয় সক্ষভাবে ধার্ষ্ট ক্ষমায় করিল বিনয় সখে ইতিমত্তা প্রসবং যদুক্তম হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাদ প্রণয়েন বাপিম दशा सुदुःख भय शोक विनष्ट बुद्धि हस्ताश्लथद बलयत व्यञ्जनं पपात देहश्च विक्लवद्य शैव मुज्झन् रम्भेव बात विहता प्रविवीर्य केशान् तदाचोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगश्च सत्ततयुपगीयमान महात्तं हरीशामदात्मजं तङ्मत्तात्मजं अव्यक्तं मर्तलिङ्गमधुक्षजं गोपिको उलुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा उबाह कृष्ण भगवान श्रीदामानं पराजितं वृषभ भद्रसेनश्च प्रलम्बो रोहिणी सुतम्
ततो गत्ता वनदेशं दीप्ता केशमब्रवीत् न पारयहं चलितुं नयमं यच्छते मां तथा श्रीमद्भागवते गोपीगीते पतिसुतान्नय भातृबान्धवान् अतिविलङ्घते अन्तयच्युतागताम् गते विदस्तबोधगीतमोहिता कितबजोषितो कस्तजन्निषिम् এই মতো কৃষ্ণ নিষ্ঠা কৃষ্ণ ত্যাগ শান্তের দুই গুণ কৃষ্ণ জ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরবে প্রচুর কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণকে করায় আপন সেবন বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সেই সেবনের ইহা নাম পালন এই ভক্তি রসের কইল দিগ দিরসন ইহার বিস্তার মনে করিও ভাবন ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরেন অন্তরে কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস সিন্ধু পারে এত বলি প্রভু তারে কইল আলিঙ্গন হরিভক্তি বিলাসে পদ্ম পুরাণে दामोदरष्टके इते दृशलीलाभिरानन्द कुण्डे सघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तं तद्येषु तज्ञेषु भक्तरिजितं पुनः प्रेमस्तत्तं शतावृत्तिबन्दी তবে এত বলি প্রভু তারে কইল আলিঙ্গন বারাণসী চলিবারে প্রভুর হইল মন প্রভাতে উঠিয়া যাবে করিলেন বিমান তবে প্রভুপদে রূপ কইল মেদন আজ্ঞা হই আসি আমি চরণ সঙ্গীতে সহিত নারীবোধ তোমার বিরহ তরঙ্গে প্রভু কর্তব্য তোমার বৃন্দা আমার বচন নিকটে আসিয়াছ যাহু বৃন্দাবন বৃন্দাবন হইতে তুমি নীলাচলে গিয়া আমারে মিলিও তথায় আসিয়াম মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী চন্দ্রশেখর মিলিলা তারে গ্রামের ভাইরাসী রাত্রি স্বপ্ন দেখলে প্রভু আইল গরিব তপন মিশ্র আসি তবে প্রভুরে মিলিলেন নিজ গৃহে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ভট্টাচার্য চন্দ্রশেখরে নিমন্ত্রণ কইল যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরের স্থিতি মোর বারে ভিক্ষা বিনু না করিবে কিন্তু এত জানি তার বাক্য কইল অঙ্গীকার ভাষা নিষ্ঠা হইল চন্দ্রশেখর ঘর তবে মহাপ্রভু আইল শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দর্শন শ্রীরূপ উপরে প্রভু জয়ছে কৃপা করিল অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে প্রেম ভক্তি পায় সেই চৈতন্য চরণে শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারে আস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কহি কৃষ্ণদাস শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহ নাম ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ জয় নিতাই জয় গৌর হরি প্রণাম শ্রী গুরু চরণ আরবিন্দে প্রণাম ভজনান্দি সকল বৈষ্ণব চরণে প্রণাম প্রভু নিতাই গৌর হরি শ্রী রাধা রাধা বল্লভ গোপালজি নারায়ণ গ্রন্থ মহারাজ বৃন্দা দেবী সকলকে প্রণাম মধ্যলীলার 19 পরিচ্ছদ কবিরাজ গোসাইপাদ বলছেন লিখছেন মহাপ্রভু রামকেলি গ্রাম থেকে ফিরে গিয়েছিলেন শ্রীরূপ সনাতনকে কৃপা করে দুই ভাই সেই থেকে মনে মনে ঠিক করেছিলেন তারা বিষয় ত্যাগ করে এবার মহাপ্রভুর কাছে অবস্থান করবে দুই ভাই কৃষ্ণ মন্ত্রে পুরস্চরণ করালেন তারপর সমস্ত ধন সম্পদ ভাগ করে আত্মীয় স্বজন দিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করে দিলেন শ্রীরূপ গোসাইপাদ শুনেছেন মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবেন দুই ভাই যুক্তি করছেন শ্রীরূপের অভিমত আমি এখনই যাব সনাতন প্রভু বলছেন আমি যে বাঁধা পড়ে আছি নবাব আমাকে ভালোবাসে প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়েছেন এটাই তো আমার কাছে বড় বন্ধন শ্রীরূপ গোসাইপাদ সনাতনের অনুমতি নিয়ে ছোট ভাই অনুপম বল্লভের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে চললেন সনাতন প্রভু মনে মনে ভাবলেন কি করলে রাজা আমাকে ছাড়বে এক কাজ করি আমি আর রাজকার্যে যাব না নবাব সংবাদ পাঠালেন তারপর একদিন নিজেই এলেন এসে দেখছেন সনাতন বৈষ্ণব সঙ্গে ভাগবত আস্বাদন করছেন রাজা নির্জনে নবাব গোপনে সনাতনকে বলছেন তোমার এক ভাই আমার কিছু না বলে গোপনে পালিয়ে চলে গেল দুই ভাই আর তুমিও দেখি বিষয় কর্ম করছো না চলো উড়িষ্যা চলো আমার সঙ্গে যুদ্ধে যাবে প্রভু বললেন না সনাতন প্রভু বললেন না আমি যুদ্ধ করব আমাকে রাজকার্য থেকে অব্যাহতি দিন
নবাব খুব রেগে গেলেন, সনাতনকে বন্দি করে দিয়ে চলে গেলেন। সনাতন প্রভু কারাগারে বন্দি হয়ে রইলেন। আমরা আসি এদিকে। শ্রীরূপ গোস্বামী পদ ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চললেন। বৃন্দাবন অভিমুখে যেতে গিয়ে শুনলেন মহাপ্রভু প্রয়াগে আছেন। প্রয়াগে এলেন, বিন্দু মাধব দর্শন করছেন মহাপ্রভু। কবিরাজ গোস্বামী পাদ খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, বললেন গঙ্গা যমুনা মিলে প্রয়াগকে ডোবাতে পারেননি, কিন্তু মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমে প্রয়াগকে ডুবিয়ে দিলেন। সেইখানে এক ব্রাহ্মণের ঘরে মহাপ্রভু রয়েছেন। সেখানে শ্রীরূপ এবং বল্লভ, অনুপম বল্লভ এসে তাকে প্রণাম করলেন। মহাপ্রভু বললেন, আমার কৃষ্ণের কত করুণা দেখো, তোমার বিষয় কূপ থেকে উদ্ধার করে তুলে নিয়ে এলেন। চারিবেদ পাঠ করা ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় নয়, কিন্তু আমার ভক্ত যদি চণ্ডাল হয় সেও তথাপি আমার প্রিয়। মহাপ্রভু দুজনকে কৃপা করলেন। তারা মহাপ্রভু চরণ বন্দনা করে বলছেন এক অপূর্ব মন্ত্র, নমো মহাবদান্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামনি গৌরদেশে নমো। মহাপ্রভু কাছে বসালেন শ্রীরূপকে। যার বাড়িতে গিয়েছেন সেই ব্রাহ্মণ এসে শ্রীরূপ বল্লভকে দেখে তাকে আলিঙ্গন করতে গেছে। মহাপ্রভু একটু পরীক্ষা করছেন, বলছেন না না, ওদের ছুঁয়ো না, এদের নিচু জাতি, এদের তোমার স্পর্শযোগ্য নয়। তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, কুলীন প্রবীণ, ওদের ছুঁয়ো না। কিন্তু ভট্ট বললেন, বল্লভ ভট্ট বলছেন, প্রভু দোহার মুখে কৃষ্ণ নাম করছে নর্তন, এহ তো অধম নয়, হয় সর্বোত্তম। প্রভু তুমি আমায় পরীক্ষা করছো, এ দুজনের মুখে সবসময় দেখছি কৃষ্ণ নাম। যার মুখে কৃষ্ণ নাম সর্বদা বিরাজিত সে অধম নয়, সে সর্বোত্তম। ওই যে ভাগবতে বলছেন, চণ্ডালও সর্বশ্রেষ্ঠ হয় যদি তার জীব হয় তোমার নাম বর্তমান। ব্রহ্মা পর্যন্ত তার অভিবন্দনা করে থাকেন। আর যে ভগবানের ভক্তি যার নাই, তার জাতি, তার শাস্ত্র জ্ঞান, তার জপ তপ সব বৃথা। মরা মানুষকে যেমন অলঙ্কারে সাজালে, ফুলমালা দিয়ে সাজালে সবই বৃথা, সেই রকম ভগবত ভক্তি না থাকলে তার জাতি, পূজা, জপ তপ সবই হয়ে যায় ব্যর্থ। মহাপ্রভু রইলেন সেই ভট্টের ঘেরে। প্রভুর প্রিয়তম বন্ধু স্থানীয় রঘুপতি উপাধ্যায় একদিন মহাপ্রভুর দর্শনে এলেন। পরম বৈষ্ণব, তার কাছে মহাপ্রভু কৃষ্ণ কথা শুনতে চাইলেন। মহাপ্রভু তাকে বললেন, বলে তো সব থেকে কাকে বন্দনা, আগে কার বন্দনা করা উচিত? তখন রঘুপতি উপাধ্যায় খুব সুন্দর একটা কথা বললেন। বলে, প্রভু কেউ বেদপথে ভজন করে, কেউ স্মৃতি পথে ভজন করে, কেউ পৌরাণিক পথে ভজন করে, যার যেমন মন চায় সেই সেই রকম পথ ধরে যায়। আমি কিন্তু রোজ বন্দনা করি নন্দ বাবার, কেননা নন্দ বাবার অঙ্গনে সেই পরম ব্রহ্ম, বেদ বেদান্ত সব যাকে লক্ষ্য করে সেই খেলা করে বেড়াচ্ছে। নন্দকে ধরলেই তাকে পাওয়া যাবে। তারপরে বলছেন, প্রভু আর একটা কথা, আমি বন্দনা করি গোপীগণের, কাকে বলবো, কেই বা বিশ্বাস করবে? কেমন? আমার গোপী কুঞ্জেতে আনন্দ ব্রহ্ম বিরাজিত আছে, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন আনন্দময়। মহাপ্রভু খুব আনন্দ হলো। তিনি রঘুপতিকে জড়িয়ে ধরলেন, আলিঙ্গন করে বললেন, আচ্ছা রঘুপতি এবার বলো দেখি, শ্রেষ্ঠ মানুষ কায়? কোন রূপ সর্বশ্রেষ্ঠ? রঘুপতি বলছেন, শ্যামরূপী সর্বশ্রেষ্ঠ। বেশ,
শ্যামরূপের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান কোথায়? বললেন একমাত্র ব্রজধামই তার সর্বশ্রেষ্ঠতম স্থান। বেশ, কোন বয়সে তাকে চিন্তা করব? বাল্য, কৈশোর, পৌগণ্ড, তার মধ্যে কোনটা? বলে কৈশোর বয়সটি, কিশোর আকৃতি কৃষ্ণ। কোন রসে ভজন করব? অনেক তো রস, তার মধ্যে কোন রস? বলে সবার আদি রস, মানে শৃঙ্গার রসে, প্রীতি রস, ভালোবাসার রস, প্রেমের রস, আনন্দ চিন্ময় রসে। মহাপ্রভু বললেন তুমি চমৎকার কথা আমায় শোনালে। এর মধ্যে সাধ্য সাধন ভজন সব কথাই চারটি কথার মধ্যে ধরা হয়ে গেছে। প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে কাছে বসালেন, কাছে বসিয়ে এবার বলছেন শ্রীরূপ তোমাকে এবার আমি শেখাই কিছু। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ সম্বন্ধে এখানে কবিরাজ গোস্বামী পাদ তাদের ভজনের কথা কত সুন্দর ভাবে বলেছেন। কেমন অষ্টপ্রহর করে কৃষ্ণের ভজন, 56 দণ্ড ভাবনা, রাত্রে দিনে অন্তর্মনা, 4 দণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোনো দিন। 60 দণ্ডের ভেতরে 22.5 ঘন্টা, 24 ঘন্টার ভেতরে 22.5 ঘন্টা ভজনে, 1.5 ঘন্টা আহার নিদ্রা। আবার কোনো কোনো দিন হরিনাম সংকীর্তনে সে সময়টুকু পার হয়ে যায়, তাও কোনোদিন হয় কোনোদিন হয় না। ব্রাহ্মণের ঘরে কোনোদিন 1 মুঠো ছোলা, 1 মুঠো আটা, এই মাথুকুরি, কোনোদিন একটু দই ঘোল, বাস। আর 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 কোন সাথে একটা ছেঁড়া কাঁথা আর জলপাত্র, একটা মাটির তৈরি একটা কমণ্ডলু, ব্যাস, আর কোন সম্পদ। আর কখনো কখনো ব্রজবাসীদের দেয়া তাল পাতায় কখনো ভক্তি শাস্ত্র গ্রন্থ লেখন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, 1 গাছ তলায় 1 রাত্রি বাস, 2 রাত্রি নয়, পাছে সে তার উপরে মায়া এসে যায়। এইরকম ভাবে মহাপ্রভুর চিন্তায়, মহাপ্রভুর ভাবনায় রাত্রি দিন অতিবাহিত করেন। 10 দিন মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন শ্রীরূপকে। বলছেন শ্রীরূপ ভক্তি রস সমুদ্রের মতো বিরাট। সমুদ্র জলের স্বাদ কেমন? আচ্ছা, 1 ফোঁটা মুখে দিলেই বোঝা যায়, তেমনি ভক্তি রসের স্বাদ কেমন? তোমাকে 1 ফোঁটা একটু আস্বাদন করাই। ব্রহ্মাণ্ড পরে অগণিত জীব, তার মধ্যে সব থেকে কম সংখ্যা হচ্ছে মানুষ। কীট পতঙ্গ, পশু পাখি, স্থাবর জঙ্গম, নানান জীবের মধ্যে মানুষ। মানুষের মধ্যে আবার অনেক ভেদ আছে, যেমন কেউ কর্মনিষ্ঠ, কেউ জ্ঞাননিষ্ঠ, কেউ যোগনিষ্ঠ, নানান রকম। তো কোটি কোটি কর্মনিষ্ঠের থেকে 1 জ্ঞানী নিষ্ঠ বড়, আবার কোটি জ্ঞানী নিষ্ঠের মধ্যে 1জন মুক্ত পুরুষ হয়, আবার কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে 1জন কৃষ্ণ ভক্ত হয়। সুদুর্লভ ভাগবতাহি লোকে, সব থেকে সুদুর্লভ কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ লাভ করা, কৃষ্ণ ভক্তের দর্শন পাওয়া সব থেকে দুর্লভ। আরেকটা দেখো, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সবাই অশান্ত। যারা ভোগ চায়, যারা মুক্তি চায়, দেখো পাচ্ছে না, তাই তারা অশান্ত। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ চরণারবিন্দ পেয়েছেন, অতএব শান্ত। ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলই অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, তার কোনো কামনাই নেই, অতএব সে হয় শান্ত। এইবার শোনো কি করে ভক্তি লাভ হয়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে, অর্থাৎ বারবার আসা যাওয়া করতে করতে কোন ভাগ্যবান জীব
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদ কৃপায় ভক্তি লাভ করে, বীজ পান। মালি হইয়া সেই বীজ করে রোপণ। আর এই পাঠ কীর্তন, নাম সংকীর্তন, পাঠ শ্রবণ, এই জল সেচন করতে হয় সেই বীজে। যত শোনেন, যত কীর্তন করেন, তত সেই বীজে জল সেচন করা হয়। ক্রমে বীজ থেকে কল্পলতার উদ্গম। এই কল্পলতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কত দূর যায়? ব্রহ্মলোকে ভেদ করে চলে যায়, একেবারে বৃন্দাবন পৌঁছে যায়, শ্রীকৃষ্ণ চরণ তলে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে বিস্তারিত হয়, প্রেম ফল ধরে। এখানে তুমি মালি হয়ে নিত্য শ্রবণ কীর্তন জল সেচন করে যাবে। অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনটি কখনোই বাদ দিতে পারো না। যতটুকু সময় হোক শুনবে, যতটুকু সময় হোক নাম সংকীর্তন করবে। এইটি জল দিয়ে যেতেই হবে তোমাকে, তবেই প্রেম ফল লাভ হবে। কিন্তু সাবধান, যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা, উপরে বা ছিন্ডে বৃক্ষ শুকি যায় পাতা। যদি কোথাও বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায়, ভক্তের কাছে যদি অপরাধ হয়ে যায়, পাগলা হাতি যেমন শিকড় শুদ্ধ তুলে ফেলে দেয় লতাকে, তেমনি করে ভক্তি কল্পলতার শিকড় শুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাহলে কি করতে হবে? মালি কি করে? একটা আবরণ দিয়ে রাখে, বেড়া দিয়ে রাখে। এইরকম সদাচার আবরণ দিয়ে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন কখনো কোনো প্রকারে কোনো বৈষ্ণবের কাছে যেন অপরাধ না হয়ে যায়। এইটি লক্ষ্য রাখতে হয়। আর কেমন? যদি মনে হয় আমার পুণ্য লাভ হোক, আমার স্বর্গ লাভ হোক, আমার মুক্তি লাভ হোক, আমার পার্থিব সম্পদ লাভ হোক, এই রকম জাগতিক সমস্ত কামনা বাসনা এইগুলি যদি গোড়া থেকে ওঠে, তাহলে মূল প্রেম কিন্তু আর বাড়বে না। তাই উপশাখাগুলোকে ছেদন করে দিতে হয়। অর্থাৎ সমস্ত কামনা বাসনা গুলোকে বর্জন করে দিয়ে বলতে হয়, হে গোবিন্দ, হে রাধারানী, হে গোবিন্দ, আমার সমস্ত কিছু দায়িত্ব তোমায় সমর্পণ করলাম, তুমি নিয়ে চলো, তুমি সবকিছু দেখে রেখো। এইভাবে সমর্পণ। আমি কোনো কামনা রাখছি না, তুমি, তোমার উপরে পূর্ণ দায়িত্ব, তুমি আর কি সমস্ত কিছু সমর্পণ করে দিলাম। এইভাবে ভজন পথে যে এগোয়, সে কৃষ্ণের প্রসাদ পায়, সে রাধারানীর প্রসাদ পায়। এই তো পরম ফল, পরম পুরুষার্থ। তার কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মুখ্য, তুচ্ছাতি তুচ্ছ। শোনো ভক্তি কেমন। এইবার ভক্তির লক্ষণ বলি। সর্বপাদে বিনির্মুক্ত তৎপর তেন নির্মলম ঋষিকেন ঋষিকেশং সেবনং ভক্তির উচ্চতে। জ্ঞান নয়, কর্ম নয়, কেউ ঠেলে দেবে না, নিজের প্রাণের টানে এগিয়ে গিয়ে সেবা করবে, নির্মল মন নিয়ে সেবা করবে। কোনো কামনা বাসনা নিয়ে সেবা নয়, ভালোবাসা দিয়ে সেবা করবে। চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মুখ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে তার সেবায় লাগিয়ে দেবে। এর নামই হচ্ছে ভক্তি। এই ভক্তি অহৈতুকী। কেন ভালোবাসেন? কোনো তার কারণ নেই। আর এই ভক্তি কখনো কোনো কারণেই বাধা প্রাপ্ত হবে না। অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দ আর তোমার মাঝখানে আর কিছু এসে দাঁড়াবে না। যতক্ষণ তুমি তার কাছে থাকবে, ততক্ষণ সে আর তুমি মাঝখানে আর কিছু নেই। এই ভক্তি, এই ভক্তি যার অন্তরে, সে মুক্তি চায় না। 5 প্রকার মুক্তি থাকলেও ভগবান বলছেন, আমি মুক্তি দিতে চাইলেও ভক্ত মুক্তি পর্যন্ত গ্রহণ করে না, ছুঁড়ে ফেলে না। 5 প্রকার রস: শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধু। শান্ত ভক্ত যেমন চতুষ্ষণ, যেমন শান্ত ভক্ত নবযোগীন্দ্র, দাস্য ভক্ত অনেক, হনুমান, প্রহ্লাদ, অনেক অসংখ্য ভক্ত। আসুন, সখ্য ভক্ত যেমন শ্রীদাম, সুদাম, সখাগণ, ভীম, অর্জুন, সখ্য। বাৎসল্য রাশি বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, গুরুজনগণ।
আর ওদিকে মহিষীগণ মধুর রসে রয়েছেন গোপীগণ। তবে ঐশ্বর্যের থেকে মাধুর্যে আস্বাদনটি অধিক। ঐশ্বর্যতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শিথিল হয়ে যায়। বসুদেব দেবকীকে কৃষ্ণ প্রণাম করতে তারা ভয় পেয়েছিলেন, রুক্মিণীকে পরিহাস করতে রুক্মিণী ভয় পেয়েছিলেন, শ্রী উদ্ধবজি ভয় পেয়েছিলেন ভগবানকে। কিন্তু শ্রীদাম সুদাম সখাগণ কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। মা যশোদা গোপালকে পুত্র মনে করে দড়ি দিয়ে উদুকলের সঙ্গে বাঁধলেন। নন্দ কিছুতেই মানলেন না কৃষ্ণ ভগবান। এইভাবে এই দাস্য সাক্ষ্য বাৎসল্য মধুর এই চারি রসে ব্রজের ভজনের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ দাস্য সাক্ষ্য বাৎসল্য মধুর। দাস্য থেকে সাক্ষ্য শ্রেষ্ঠ, সাক্ষ্য থেকে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ, বাৎসল্য থেকে মধুর ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ। এইভাবে সমস্ত রসের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। দিয়ে প্রভু এবার বলছেন, তোমাকে চারটি দায়িত্ব আমি দিলাম। কি চার দায়িত্ব? বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবন প্রকাশ করবে, আমার শিক্ষাগুলি গ্রন্থাকারে লিখে লোককে শিখাবে, ভক্তি সদাচার ব্রত পালন করবে, সেবা বিগ্রহ প্রকাশ করবে। আমি তোমাকে শক্তি সঞ্চার করে দিলাম। 10 দিন ধরে মহাপ্রভু এইভাবে স্বরূপকে শিক্ষা দিয়ে শক্তি সঞ্চার করে তাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অনুপম পল্লবের প্রয়াণ ঘটেছে, প্রভু তাকে নিত্য লীলায় অঙ্গীকার করে স্বরূপে একাই চললেন বৃন্দাবন, আর মহাপ্রভু এলেন ফিরে কাশীধামেতে। সেই তপন মিশ্র চন্দ্রশেখরের বাড়িতেই মহাপ্রভু এসে অবস্থিত হলেন। এবার সেখানে পরবর্তী অংশে আমরা পাব সনাতন গোস্বামী পাদের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন এবং পরে প্রকাশানন্দ উদ্ধার প্রসঙ্গ। কিন্তু আমার এই ভাগবতী কথা আপাতত একটু এই চৈতন্য চরিতামৃত পারায়ণের আপাতত 5 দিনের একটু বিশ্রাম। 5 দিন ঠিক নয়, 6 দিনের বিশ্রাম হচ্ছে। আগামীকাল থেকে 6 দিনের বিশ্রাম, অর্থাৎ আগামী সোমবারে আবার আপনাদের কাছে বসে আস্বাদন করা হবে এই ভাগবত কথা, এই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত। অনেকে শুনতে পাবেন না, অসুবিধা হবে জানি, কিন্তু আমাকে যেতেই হচ্ছে বাইরে, সেই জন্য অন্য অনুষ্ঠানে থাকবো বলেই এই সেবা আপাতত বিরাম রইল। আবার আপনাদের সঙ্গে সামনে সোমবার রাত্রি 8:30টায় দেখা হবে। জয় নিতাই, জয় গৌরহরি। আচ্ছা, জয় নিতাই, একটু শুনবেন যারা শুনছেন। আমার এক বিশিষ্ট প্রিয় বান্ধব, বর্ধমান নিবাসী, বর্তমানে নিত্যধাম প্রয়াত,
দুলাল চন্দ্র বল মহাশয় অত্যন্ত ভাগবত অনুরাগী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট হয়েছেন। শ্রী রাধাকুঞ্জের শ্রীমত অনন্ত দাসী কৃপাশ্রিত তিনি। যে বর্ধমানে যেখানে আমার ভাগবত কথা হতো তিনি যেতেন, নিজেও ভাগবত অনুশীলন করতেন। আচম্বিতে খুব তাড়াতাড়ি তার প্রয়াণ ঘটে গেল কিছুদিন আগে, প্রায় বৎসরের খানেক হল। এই স্বজন হারানোর বড় বেদনা। গত কয়েকদিন ধরেই তার কথা বলবো মনে করেও বলে উঠতে পারিনি। আজকে একটি সুযোগ পেয়ে তার পরিবার বর্গের উদ্দেশ্যে জানাই, শোক নয়, তিনি নিতাই সেবায় আছেন। যিনি ভাগবত আশ্রয় করছেন তার কোনোদিন অকল্যাণ দুর্গতি নয়। তিনি ভাগবত সেবায় আছেন, ভাগবত সেবায় থাকবেন। আমার কুলদেবতা প্রভু নিতাই চরণে তার আত্মার পরম শান্তি পরম কল্যাণ প্রার্থনা করি। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।